ओम नमो भगवते वासुदेवाय दि डीप डाइव को स्वागत। आज आम अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर गोटे बहुत माने गभीर आउ दार्शनिक अंश को बुझा जाऊँ। हाँ, आमे एबे द्वितीय स्कंधर चतुर्थ अध्यायर शेष भागरे अच्छु। एकदम आउ एठी शुकदेव मुनि परीक्षित को भगवान को स्वरूप विषय कहते। मजा कथा है यही अध्यायर यात्राटा बहुत सुंदर। प्रथमे भगवान को एते विराट एते अपहंच बोली कहुछि। जी ब्रह्मा शिव भी तांकु जानी पारंती नहीं। ठीक और तापरे सेही परमेश्वर को आनी आमरी हृदय भितरे स्थापन करा जाउछि। तेबे एही जो यात्रा माने कॉस्मिक रु पर्सनल यह केमिति संभव होछि ताहाई आज आम आलोचनार मूल विषय। आउ एहार प्रकृत मर्म बुझिबाकु हेले शेष पर्यंत सुनिबा निहाती जरूरी। निश्चय आउ जदि एभली आध्यात्मिक विश्लेषण आपण मानकु भल लागुथाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे सुनिबा श्लोक 61 रु 65। सर्वप्रभाशिली जेहि ताहा पादपद्मे मुनमयी जे हरि जगत जीवन आत्मज्ञानी आत्माधन एतिनी वेद जाल देह जे धर्ममय तपमय निर्मल तपे योगी जने ब्रह्मा शंकर अनुमाने नाना प्रकारे ध्याने चिंती जारूप केहि न देखंती। तो एही पदगुड़िक आरंभरू ही गोटे विराट चित्र आंकी देउची। कहुछि से सर्वप्रभाशाली जगतर जीवन किंतु मोते जो धाड़ीटा सबुठु अधिक आश्चर्य करुची कोठा से जो ब्रह्मा शंकर अनुमाने जा रूप केहि न देखंती माने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आउ संहारकर्ता शंकर से माने भी केवल अनुमान ही करि पारंती। यह सुनिले तो लागुची जे भगवान साधारण मनुष्य पाई बहुत बहुत दूर रे। यार उद्देश्य कौन? आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी उठाइछंती। देखंतु एहा प्रकृतिरे भगवान को दूरेई देबा पाई नुहे। अच्छा बरु एहा आम बुद्धिर सीमा को दर्शाइबा पाई कहा जाइछि। आमे जहा भी किछि जानू ताहा आम इंद्रिय मन आउ बुद्धि देई जानू किंतु भगवान तो एसबुर उपरे। तेणु जगन्नाथ दास एठी अचिंत्य तत्व को स्थापना करुछंती। अचिंत्य माने जहाकु चिंता करि हेबनी। एकदम जेतेबेले ब्रह्मा और शंकरंको भली देवता माने केवल अनुमान करंती एहार अर्थ हेला से माने निज निज दृष्टिकोणरू तांकु बुझिबाकु चेष्टा करंती किंतु तांकर संपूर्णताकु केही धरि पारंती नहीं। एहा तांकर असीमताकु ही प्रमाणित करे। अच्छा ताहले एहा दूरतार नुहे बरं गभीरतार संकेत। किंतु एथिरे आउ गोटे सुंदर शब्द अछि आत्मजानींक आत्माधन। एहार अर्थ कौन केवल एतिकी जे सेमाने तांकु धन परी मने करंती? ना ना एहा ताठरू बहुत बेसी। देखंतु साधारण लोकम पाई सुना रूपा संपत्ति हेला धन। हाँ ठीक किंतु जिए निज आत्मा को चिन्ही सारिछि ता पाई एसबु बाह्य वस्तुर किछि मूल्य नहीं। ता पाई प्रकृत धन हेउछि सेही परमात्मा। काहेकि? कारण सेही परमात्मा ही आत्मार मूल उत्स तार स्थिति तार परिचय। तेणु से हेउछंती आत्मार धन बा आत्माधन। वाह ताले प्रथम 5टी श्लोकरे आमको कुहागला जे से असीम अचिंत्य किंतु सेही समयरे से आत्मज्ञानीर सबुठु निकटतम सबुठु मूल्यवान संपत्ति। बल एहा परे कौन हेउची देखिबा। चलंतु सुनिबा परवर्ती श्लोक 66 रु 72। सुमधुर स्वररे पाठ। जे लक्ष्मीपति यज्ञपति जे प्रजापति ज्ञानपति जे लोकपति धरापति जादव वंश पतिगति साधव गणे जाहा चिंती से हेउ मोर मने स्थिति जार चरण ध्यान बळे निश्चल समाधिर जळे बुद्धि की प्रक्षालन करी जाहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी सगुण निर्गुण विचारे कहन्ति जथा अनुसारे से हरि मोर हृदगते प्रकाश हेउ अभिरते। अच्छा एठी गोटे मजा कथा हेउची प्रथमे आमे सुनिले से केते अपहंच आउ एबे हठात तांकु अनेक गुड़िए पति बा मालिक भावरे वर्णना करा जाउची। लक्ष्मीपति यज्ञपति प्रजापति ज्ञानपति। हाँ एसबु सुनिले मने होउची सते जेमिति जने बड़ कंपनीर सीईओ जी अलगा अलगा डिपार्टमेंटर मुख्य। तो एही अचिंत्य स्वरूप सहित एही मैनेजर भली भूमिका को हमें केमिति बुझिबा। वाह बढ़िया तुलनाटिए। किंतु एठारे पति शब्दर अर्थ केवल मैनेजर नुहे बरं पालनकर्ता बा मूल आधार।
ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସେ ସମସ୍ତ ଧନର ମାଲିକ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ହିଁ ସେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ଓହୋ, ସେହିପରି ଯଜ୍ଞପତିର ଅର୍ଥ ସବୁ କର୍ମ ଆଉ ତାର ଫଳର ଭୋକ୍ତା ସେ। ଜ୍ଞାନପତିର ଅର୍ଥ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୂରରେ ଥିବା ସିଇଓ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାରେ ଥିବା ମୂଳ ସୂତ୍ର ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ସେ ଏସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏସବୁର ମୂଳ ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିକେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧୋଇବା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ କାବ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ଦିନସାରାର ଚିନ୍ତା, କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷ୍ୟା ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳି। ଆଉ ଏହି ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଠିକ୍। ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ଷାଳନର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧ୍ୟାନରୂପକ ଶାନ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି ଜଳରେ ଏହି ଧୂଳିକୁ ସଫା କରିବା। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ବା ଡିକ୍ଲଟରିଂ ମାଇଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କିଛି। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯାଏ। ତାମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କେବଳ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାପରେ କୁହାଯାଇଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସଗୁଣ କହେ, କିଏ ନିର୍ଗୁଣ। ଶେଷରେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସେହେରି ମୋର ହୃଦଗତେ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ଅବିରତେ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ବିରାଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ସେ ରୂପବାନ ନା ରୂପହୀନ, ଏହି ତର୍କରେ ନ ପଶି ସୁଖଦେବ ସିଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ତ ଭକ୍ତିର ସାର। ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନପତି ବା ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ। ଏହାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 73ରୁ 80। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଭାରତୀ ଆସି ତତକ୍ଷଣେ। ପ୍ରକାଶୀକଳ୍ପ ଆଦିକାରେ ବ୍ରହ୍ମାର ହୃଦୟ କମଳେ। ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ମୁଖେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରିଲା। ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସରୂପ ହରି, ହୃଦୟ ବସ କୃପା କରି। ମହତ୍ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ, ଜନ୍ତୁ ଭିଆଇଏ ଜଗତେ। ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହୃଦୟ କମଳେ, ଯାର ଆସନ ସୁଖ ଭଳେ। ଗୁଣସମୂହ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜେ, ଷୋଡ଼ଶାତ୍ମା ରୂପେ ରାଜେ। ସେ ହରି ବସ ମୋର ହୃଦେ, ବାକ୍ୟ ଆବରି ପଦେ ପଦେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଏକଥା ତ ବୁଝି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସରୂପ ହରି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥାରୁ ସିଧା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏ ଯାତ୍ରାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସେହି ଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଚାର। ଭଗବାନ ହେଲେ ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୂଢ଼ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ କରି କାହାଣୀ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଋଷି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ହରିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଅବତାର ବା ବ୍ୟାସରୂପ ହରି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭାଗବତ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରୁଛୁ। ଓହୋ, ଏହା ତ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଳି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଜଟିଳ ଧାରଣା ଅଛି, ଷୋଡ଼ଶ ଆତ୍ମରୂପେ ରାଜେ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ କେମିତି ବୁଝିହେବ? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆମ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ସିପିୟୁ ହେଉଛି ମନ। ଏହାର 10ଟି ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି, 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ହଁ। ଆଉ ଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ। ଠିକ୍। ଏହି ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ହେଲା 16। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଭଗବାନ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି 16 ତତ୍ତ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାବେ ଏହା ଭିତରେ ହିଁ ରାଜେ ବା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ବାଃ, ଏ ଉଦାହରଣଟା ତ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ରହି ତାକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 81ରୁ 86।
ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ ନମଇ ବ୍ୟାସ ମୁନିବରୁ କୃଷ୍ଣେ ଅକୁଣ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ଯାର ଯା ମୁଖପଦ୍ମନୁ ଜ୍ଞାନ ରସେ ମୁନିଏ ପିବନ୍ତି ହର୍ଷେ ଯେ ହରିକଥା ପୂର୍ବ କାଳେ ନାରଦ ଋଷି ମୁନି ମେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନେ କହିବି ମୁଁ ତୋତେ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସୁଖ ଭୋଳେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବ ଜଳେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଏଠାରେ ପୁଣି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସୁକଦେବ ଏବେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି କଥା କହିବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ଜ୍ଞାନର ସେହି ପବିତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କହୁ। ଏହାର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ପରମ୍ପରା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବଜାଇ ରଖେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାର ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତେ। ହଁ, ତା ତ ସତ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତା ପଛରେ ଥିବା ଅନୁଭବ ଭାବ ଆଉ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମଟା କେମିତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ବ୍ୟାସଦେବ ସୁକଦେବ ଆଉ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଭଳି। ଏକଦମ ଏହା ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଶେଷରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ସୁଖ ଭଳେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବ ଜଳେ ମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଭବସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଟିକେ ବଡ଼ ଦାବି ଭଳି ଲାଗିପାରେ। କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ହିଁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମୁଦ୍ରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ? ନା, ଏକଦମ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭବଜଳେ ନିସ୍ତରିବାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଅସୀମ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପରମାତ୍ମ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଭଳି ଲାଗେ। ଢେଉ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେହି ଗଭୀରତା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ରୂପକ ଢେଉରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି କୌଣସି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ସାଧନାର ଫଳ ଶୁଣୁଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ସୁକଦେବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ଓ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ମୂଳରେ ଏପରିକି ଆମ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ହଁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଶେଷ ପଦରେ କୁହାଗଲା ଯା ମୁଖପଦ୍ମୋ ଜ୍ଞାନରସେ ମୁନିଏ ପିବନ୍ତି ହରସେ। ସେତେବେଳେ ମୁନିମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଜ୍ଞାନରସକୁ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଜ୍ଞାନରସକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ପାନ କରିପାରିବା? ମାନେ ଯାହା କେବଳ ଶୁଣିବା ବା ପଢ଼ିବାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ହଁ, କିପରି ଏହା ଆମ ଚେତନାର ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ? ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ରହିଲା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏହିପରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।